السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، انسان کے بننے سے پہلے خلافت ارضی کے لیے جس نظام کو اللہ الرحمن نے تجویز فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس نظام خلافت، اس حکومت کی سب سے حسین، سب سے خوبصورت، لازوال اور بے مثال اگر دنیا کے سامنے کوئی شکل آئی ہے تو وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت میں پلے ہوئے افراد کی خلافت راشدہ ہے۔ یہ وہ خلافت تھی جو اللہ الرحمن کی نگرانی میں قرآن مجید کے سائے میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے منہاج پر دنیا نے پہلی دفعہ یہ دیکھا۔ حکومتیں تو بڑی بنی، لیکن کوئی صحیح معنوں میں ایک دو دن نہیں، جن افراد کو وقت کا حاکم یا خلیفہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین بنانا تھا، ان کی ٹریننگ، ان کا تجربہ اور ان کی تربیت اور تعلیم، علم اور عمل، ایمان، دین اور دنیا کا اہتمام ایک دو دن نہیں، 20 سال تلک انہیں ٹریننگ کے مرحلے سے گزارا گیا ہے۔ دنیا کے دکھ درد، مصائب اور مشاکل، آفات اور بلیات، دوستی اور دشمنی، گفتار اور کردار، حسن، جمال، وقار، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے صرف ہاتھوں میں طلب کر کے یہ نہیں لے لی، جیسا کہ اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک عزیز میں کہ بڑے زور شور کے ساتھ جس چیز کو طلب کیا گیا تھا، محسوس یوں ہو رہا ہے کہ چیز تو مل گئی ہے مگر چلانی نہیں آ رہی۔ گاڑی کے ڈرائیور ہیں نہیں اور گاڑی مانگ مانگ کے لے لی اور رش میں پھنس کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیفیت نہیں تھی وہاں پہ۔ اس خلافت کا جب پہلا قدم لیا گیا ہے تو اندرونی طور پہ دنیا کے 3 بڑے خلفشار پیدا ہو چکے تھے، داخلی مسائل پیدا ہو چکے تھے، اور ان میں سب سے پہلا مسئلہ جس نے بڑا زور پکڑا تھا کہ وقت کا پیغمبر ہو اور فوت ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ اس مسئلے پہ بھی حل پایا گیا۔ پھر ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ اگر فوت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو دفن میری سرزمین میں کیا جائے، میرے خطے اور میری جو ہے وہ رہائش یا جو میری جگہ ہے اس پہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک بنے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ عرب اور علاقائی کیفیتیں اور ان کی وہ لسانی اور جس طریقے سے وہ جنگجو تھے اور مختلف گروہوں میں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلہ اور برادری کا مسئلہ تھا، اس نے بھی سر اٹھایا ہوا تھا، لیکن کس خوبصورتی کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن کی آیات کے سائے میں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح روایات کے سائے میں، اور آپ کی عملی سیرت جو سامنے تھی اس میں اخوت کو مد نظر رکھ کے بیعت کے ذریعے الحمدللہ امت کے سب سے بہترین فرد اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند اور آپ کے مصلح کے امام
इमामुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को यह खिलाफत का सरबराह मुकर्रर किया गया। और हजरात, कामयाब होती है वो हुकूमत जो सबसे पहले दाखिली मसाइल पे कंट्रोल करे और अंदर के शोर को, गोगे को, बगावत को या वो तमाम सूरतें जो मुखालफत में सर उठा रही हैं उनको उम्दगी के साथ ले। हजरात, ये मसला भी खड़ा था, अपने मुखालिफ हो गए थे कि जिस लश्कर को वापस लिया गया था उसके सरदार और सिपा सलार जनाबे उसामा महबूब ने बनाए थे। वो कल का बच्चा है, वो छोटा है, बड़े बड़े सरबराह मौजूद हैं, तजर्बाकार अफराद हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी लीड की है, कमांड करने वाले कमांडर्स मौजूद हैं। इसे रहने दीजिए, बदल दीजिए। हजरात, अला मिनहाजिन नबूवा हम क्यों कहते हैं? इसे अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल वाली खिलाफत क्यों बोलते हैं? अला मिनहाजिन नबूवा क्यों बोलते हैं? सीरत में धुली हुई क्यों कहते हैं? एक अकेला दुनिया का सबसे नरम इंसान सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनको ये जुर्रत देते हैं, फैसला लेते हैं कि नहीं, जो फैसला मेरे महबूब कर गए हैं, सिद्दीक तो क्या पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं, मैं उसमें तब्दीली नहीं करने वाला। भाइयों, अगर आज का हाकिम मेरे महबूब को अपने लिए मिसाली समझता है, कयामत तक के लिए आने वाले लोगों के लिए मिसाल है, कभी शरीयत के फैसले को मत बदलना, अल्लाह तुम्हारे कदम मजबूत कर देगा। और याद रहे कि इससे पहले खुतबा खिलाफत में 2 बोल बोले गए थे और उनमें ये जुमले कहे गए थे, लोगों सुनिए, तुम में से जो ताकतवर है, अब इसकी तशरीह जितनी मर्जी कर लें, जिसे चुदराहट का नशा है, दौलत का नशा है, सियासत और क़ियादत का नशा है, अफराद और बड़े कबीले का नशा है, तुम में से जो ताकत के नशे में चूर है वो मेरे नजदीक कमजोर है। यहां तक कि मैं उससे हक छीन के मजलूम को और कमजोर को न दे दूं, और जिसे तुम कमजोर समझते हो वो मेरे नजदीक ताकतवर है। जब तक मैं उसका हक उसको दिला नहीं देता, जाइए 2.5 साल दौरे खिलाफत सिद्दीकी में एक दिन भी इस तरीके से इनहिराफ दिखाइए, चेंज दिखाइए, खड़े हुए इनकारे ज़कात जैसा भी अंदर अंदर मसला बना, वजारत दाखिला हिल के रह गई, जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे गैरतमंद, दलेर, बहादुर और शेर और दबंग और मजबूत और 2 टोक फैसला करने वाले भी कह रहे हैं, सिद्दीक उनसे लड़ोगे जो कलमा पढ़ते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या जवाब मिलता है? कहा, उमर सुनिए, मामला सिर्फ कलमे का नहीं, ये दौरे नबूवत में जो ज़कात देते थे, जिस बकरी की और साथ में वो रस्सी थी, अगर इन्होंने उस रस्सी को भी देने से इनकार किया, कोई भी ना लड़े तो सिद्दीक अकेला भी इनके खिलाफ महाज पे खड़ा रहेगा। हजरात, बुनियादें मजबूत देखिए। हम किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद में सरिया देखते हैं, उसमें ताकत कितनी है, मजबूती कितनी है, मोटाई कितनी है। ईमान की चट्टानें बन गए थे ये लोग। मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसा जंगे यमामा मुसल्लत करता है, 1-2 नहीं, 700 से ज्यादा, एक लंबी लिस्ट सहाबा की, हुफ्फाज की, वो शहादत पाती है, लेकिन किस बात पे डटे रहे कि महबूब के खत्मे नबूवत के मसले पे सब कुछ चला जाए तो चला जाए, हमारी ये हुकूमत और खिलाफत और अल्लाह की नियाबत, इसका फैसला जुबान से या टेबल टॉक से नहीं करती फिरेगी, इसका फैसला तलवार की धार से होगा। और हजरात, दुनिया के सामने है 2.5 साल दौरे नबूवत। हम तो कहते हैं ना जी, टाइम थोड़ा है, दुश्मन बड़े हैं, मुखालफतें बड़ी हैं, रोका गया लश्कर उसामा ही को रोक दीजिए। दूसरा जवाब और मौकफ जो था, उसके जवाब में कहा था, सुनिए, मैं उस लश्कर को रोकने वाला नहीं हूं जिसे महबूब ने रवाना कर दिया। कहा, मदीने पे लोगों की नजरें हैं। क्या जवाब आया था? कहा, मदीने के लोगों को आसमान के परिंदे और जंगल के दरिंदे भी नोच जाएं, मैं फिर भी उस काम को नहीं रोकने वाला जो मंसूबा मेरे महबूब ने शुरू किया था। लोगों,
یہ تھی اساس، یہ تھا ایمان اور امن، علم اور عمل کے اوپر قائم یہ خلافت۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے چاروں ادوار میں جو عزت پائی ہے، میں صرف اس کی مثالی حکومت کیوں کہا ہم نے؟ آج دنیا آئیڈیل بناتی ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل کہہ دینا اور بات ہے، لیکن اس آئیڈیالوجی کو لے کے قوم کو وہ آئیڈیل حکومت اور خلافت، وہ طرز، وہ انداز دینا، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ یوں تو ہر بندہ ہی کہہ دیتا ہے میرے لیڈر فلاں، میرے آئیڈیل فلاں ایسے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، اس خلافت کے لیے جو چیزیں مجھے بنیادی طور پہ نظر آتی ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے بڑا حسن جس کی مثال آج تلک پہلے دور میں بھی نہیں دی جا سکی، اور اب بھی شاید مشکل ہو گئی ہے، کہ وقت کے حکمران نے جو مرضی ہو گیا، محبوب کی امامت کا مصلی نہیں چھوڑا۔ شہادتیں ملتی گئیں، شہادت کے بعد شہادت آتی گئی، مگر امام بن کے اپنے مقام اور مرتبے کو مسجد سے نہیں توڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کے بعد امامت، اور امامت کے ساتھ خلافت، اور اس امارت نے پوری دنیا کو جو نظام دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ جس طریقے سے عام آدمی رب کے سامنے جھکتا تھا، اسی جگہ پہ آ کے اسی طریقے سے وقت کا حکمران ان سے پہلے ایک نظام کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ تو پھر جب رب وعدے کریں، رب جو ہے انہیں مضبوط کیوں نہ کریں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ لوگوں، ساری دنیا رو رہی ہے نظام معیشت، نظام معیشت، معاش، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رب کے سامنے باریاں دینے والے، جھکنے والے، گڑ گڑانے والے، اپنے معاش کو بھی اس وقت کی دو بڑی سٹیٹس کے معاشی ماہرین موجود تھے، فارس اور ایران والے، روما والے، بڑے بڑے ماہرین رکھتے تھے، سسٹم اور نظام رکھتے تھے، مگر انہوں نے علی منہاج النبوہ 3 کام کیے۔ پہلا کام، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، جتنا حصہ بیت المال کے حوالے سے محبوب اونٹ میں، گائیوں میں اور بھیڑ بکریوں میں مقرر فرما گئے، اس سے بڑھ کے ایک بھی جانور نہیں لیا، وہی لیا جو محبوب نے کیا تھا، جو کہا تھا۔ اور جو مال دولت اور کمائی تھی اس میں 2.5% رکھا، جو فصلیں تھیں ان میں عشر اور نصف عشر رکھا۔ آپ دیکھیے پورے نظام خلافت میں بیت المال، نظام معیشت، نظام معاش، اکنامکلی خلافت راشدہ، مثالیں دینی بڑی آسان ہے، اور کہہ دینا کہ ہمارے دور حکومت میں کوئی زکوٰۃ مانگنے والا نہیں ہوگا، دینے والا ہوگا۔ حضرات، دنیا کہہ رہی ہے، مگر انہوں نے الحمدللہ کر کے دکھایا تھا۔ آئیے، صرف مالی طور پہ مضبوط نہیں ہے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، چاروں ادوار حکومت میں، خلافت راشدہ میں، منبر و محراب نے حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، صحیح کی دعوت دی ہے، برائی سے روکا ہے۔ اور تو کوئی نہیں، سگا باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی کو بھائی، ماں کو بیٹی۔ یہ ماں کو بیٹی روکنے والی نہیں، یہ سسٹم تھا تو کچھ تھا۔ جب کہا جا رہا تھا بیٹی دودھ میں پانی ملا دیجئے، اور جواب آیا تھا امیر المومنین نے روکا ہے، منع کیا گیا ہے، وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روک دیا گیا ہے، سسٹم اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ کیا جواب آیا تھا؟ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر نے جس کو حکومت دی ہے، خلافت دی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرات، ہم لوگوں کے دل میں یہ ڈر پیدا نہیں کر سکے۔ کرپشن کے خلاف جنگ، بڑے دعوے ہیں، لیکن جب تک قوم اور افراد، ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی نیچر درست نہیں کی جاتی، ان میں تقوی، ان میں للہیت، اللہ کا ڈر، خوف پیدا نہیں کیا جاتا،
तो फिर तो हम यही देखते होते हैं ना, कौन सा खड़ा है कोई इस वक्त इशारे पे, चलो इशारा क्रॉस कर जाते हैं, काट देते हैं, कौन सा इस वक्त मुझे कोई देख रहा है। हिडन कैमरे देखते हुए भी हमारी कितनी फुटेजेस बनी हुई हैं कि हम चोरी भी कर रहे हैं, हम डाका भी डाल रहे हैं, हम जुल्म भी कर रहे हैं, हम मामूली मामूली बातों के ऊपर जो है अपने आप को गिरा रहे हैं, मगर वहां ऐसे नहीं है। वजह क्या थी कि उन्होंने जो किताबुल्लाह ने कहा था वो अपना लिया था, जिससे रोका था वो रुक गए थे। मजीद आगे बढ़िए। मैं इस दौरे हुकूमत के अंदर जो सबसे नुमाया चीज देख रहा हूं वो सादगी है। सारी जिंदगी के हुक्मरान लाइए, दावे बड़े होंगे, कहने की हद तक हम बड़ा कहेंगे, जनाब हम पैदल चलेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे। काबा के रब की कसम, दुनिया ने पहली दफा देखा है कि बैतुल मकदस फतह किया जा रहा है बगैर प्रोटोकॉल के, एक ऊंटनी, एक सवारी को लेके, गुलाम को लेके। वक्त का हाकिम नहीं, पूरी दुनिया का हाकिम, बड़ी बड़ी सुपर पावरें घुटने टेक के खड़ी हैं। इतनी सी शर्त रखी थी कि उमर को कहो आके चाबियां तो हमसे ले ले, इज्जत तो इतनी रहने दे। उसके ये छोटे सिपा सालार हमसे चाबियां ले तो वकार नहीं रहता। अल्लाह अकबर। आखिरी बारी पे दुनिया ने देखा था जब प्रोटोकॉल लेने का टाइम था, जब अपनी ताकत और कुव्वत और जोरे बाजू दिखाने का वक्त था, बारी गुलाम की आ गई है तो ऊंट पे सवार भी गुलाम ही दिख रहा है। भागे हैं आगे सिपा सालार, वार्निंग दी है। अमीर मोहतरम क्या बना, अपना प्रोटोकॉल लीजिए। दुनिया कहां पहुंच गई है, आप फाते की हैसियत से दाखिल हो रहे हैं, आप अर्ज़े पाक फलस्तीन में दाखिल हो रहे हैं, ऊंट पे बैठिए, उसे जो है मुहार पकड़ाइए। जो जवाब मिला था बेमिसाल मिला था। लक़द अज़्ज़न अल्लाहु बिल इस्लाम फमहमब्तगैना इज़्ज़त मिन दूनी अदल्लन अल्लाह। हमें इज्जत अगर मिली है तो इस्लाम को फॉलो करके मिली है, अमन मिला है, ईमान को फॉलो करके मिला है। आज सेफ्टी, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ मिला है, और बगैर किसी प्रोटोकॉल के उमर बेखौफ और नडर होके अगर यहां आया है तो ये उसी सिस्टम की वजह से है कि जिसने मेरे गुलाम की बारी में उसे ऊपर बिठाया हुआ है और मुझको ऊंट की महार पकड़ाई हुई है, और मुझे कोई डर नहीं। और इसमें मैं जिल्लत महसूस नहीं कर रहा या छोटापन महसूस नहीं कर रहा कि मैं पूरी दुनिया के वडेरों से बैतुल मकदस की चाबियां लेने आया हूं। हजरात, ये निजाम अदल, ये हर्रा की तरफ पैदल चलते हुए जाइए, पता कीजिए हर्रा कितनी दूर है। मदीना से कुबा बढ़िए, कुबा से और आगे बढ़िए, फिर जाकर के कहीं 5 किलोमीटर के लगभग फासले पे वो हर्रा आता है जहां ताहद नजर कंकरियां ही कंकरियां। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत किसने नहीं देखी कि रोजाना उमूर खिलाफत से फारिग होके कमक के लिए और फौजों के लिए, आने वाले कासिदीन के लिए, नई डाक के लिए बाहर निकल के मदीने के रस्ते में और एक बबूल के दरख्त के नीचे, छोटी सी कीकर की झाड़ी के नीचे, नंगी जमीन के ऊपर जहां तक पैदल चल के गए हैं, बाजू का सिरहाना बना के कौन लेटा हुआ है? इसे जनाबे उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसे खिलाफत राशिदा कहते हैं। हजरात, ये सादगी हमें अपनानी पड़ेगी। अगर दूसरों को कुछ देना है तो खुद को भी कुछ अपने मामलात में कम करके, अगर सारी दुनिया मेरी हो जाए, मैं यहां से वहां तक, वहां से यहां तक, इधर से उधर तक मन मर्जिया करूं, दावे कुछ हो, दलील कुछ हो, दुनिया दलील देखती है। आज कौम परेशान है ना कि मीडिया हमारे खिलाफ हाथ धो के पड़ गई है। हजरात, दुनिया दावों के साथ दलील मांगती है, अमल मांगता है। और फिर इस हुकूमत और खिलाफत की जो बड़ी खूबियां हैं उनमें से एक खूबी यह थी कि यह वाकईतन अवाम की खादिम हुकूमत थी। अवाम की खादिम, किसी को देख के कॉपी करके दावा कर लेना और खादिमुल हरमैन शरीफैन के लफ्ज से लेके खिदमत के लफ्ज खादिम आला लगा लेना मुश्किल नहीं। मजा तब है हजरात, दुनिया ने देखा, सारी दुनिया जिनके नाम से कांपती है वो एक बुढ़िया नबीनी औरत के घर में झाड़ू दे रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन पानी भर के रख रहे हैं। किसी और को भी कह सकते थे, लेकिन कमाल किया, जो किया लाजवाब किया। हजरात, मैंने अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कंधे के ऊपर आटे की बोरी देखी है।
میں نے بوجھ دیکھا ہے, غریب کے جھونپڑے تلک لمبا سفر دیکھا ہے, اور خاتون اول کو اس ایک عام عورت کی زچگی میں اس کا تعاون کرتے ہوئے ان کا پورا نظام دیکھا ہے. آئیے میرے اور آپ کے پروٹوکولز اور دیگر معاملات اور ہمارے یہ چیزیں باتیں کرنی بڑی آسان ہے, ان کے اوپر انگلی اٹھانا اور ہماری حکومتوں میں ایسے لوگوں کو میدان میں سڑکوں پہ آ کے باتیں کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا یہ اور بات ہے, لیکن حقیقت کی دنیا میں اتر کے ایسی مثالیں قائم کرنا کوئی آسان نہیں ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عام زندگی بھی, لیکن بالخصوص جو خلافت کا دور ہے, کس طریقے سے پیسہ بہایا ہے, دولت بہائی ہے, غلے چلائے ہیں, بیت المال عام کیا ہے, لوگوں سہولتیں لوگوں کو دی ہیں. کون کون سا منظر آج 1400 سال بعد پچھلے سے پچھلے دور حکومت میں ہر 25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آپ نے یہ ہمارے 11-24 کی جو چوکیاں دیکھی ہیں پیٹرولنگ پولیس, یہ خلافت راشدہ کی دین ہے. آج جو آپ نے ڈاک کی تیز ترین چیزیں اور راتوں کو بھاگتی ہوئی گاڑیاں دیکھی ہیں, اور یہ فلاں کمپنی ہے, یہ فلاں اور تیز ترین ڈاک ہے. حضرات اور اسکولوں کالجوں میں ہماری صرف بھاگ دوڑ تک رہ گئی, ڈاک کی دوڑ, لیکن ان لوگوں نے حقیقت میں پیغام رسانی کو اور پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے تک جو کردار ادا کیا تھا, یہ مثالیں ان کی ہیں, قائم ان کے ہیں, یہ اساسے ان کے ہیں, اور یہ بنیادیں ان کی ہیں, یہ سوچیں ان کی ہیں. آج ہم ان کی طرز زندگی کو تھوڑا بہت لے کے اگر نام کما رہے ہیں تو بھائیو یہ خلافت راشدہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اسے پوری طرح دیکھیے. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, آئیے عدلیہ کتنی مضبوط ہے اس خلافت راشدہ میں. وقت کا خلیفہ کبھی بیٹے کے سامنے کھڑا ہے, کبھی ایک بوڑھے کے سامنے کھڑا ہے. عدلیہ ہو تو ایسی ہو, ضمیر کی عدالت, کوئی جج نہیں کھڑا, کوئی سموٹو ایکشن نہیں ہوا. ایک بوڑھا جمعے کے دوران ہی کھڑا ہو کے کہتا ہے, عمر جمعہ بعد میں, پہلے حساب دو, جتنا لمبا تیرا قد ہے, جو چادریں بیت المال سے سب کو ملی ہیں اس میں تو تیرا قمیض بن سکتا ہے, تہبند تو نہیں بن سکتا. یہ تو نے دونوں کیسے بنا لی ہے؟ پہلے محاسبہ نفس, احتسابی عمل, بڑی مثالیں ہیں, لیکن میں یہ کیوں دے رہا ہوں؟ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا یہ بوڑھا, اسے ڈر نہیں ہے کہ اٹھا لیا جاؤں گا, غائب کر دیا جاؤں گا, کاٹ دیا جاؤں گا, نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جاؤں گا. فوری اپنا محاسبہ اور اپنا احتساب سامنے رکھ کے کہتے ہیں, بیٹے سے پوچھئے اس کے حصے کی چادر. جب اس نے دیکھا کہ امیر المومنین ہوں اور مجھے خلافت کے امور نمٹانے ہیں تو کہا, ابو اکیلے قمیض کا آپ کیا کریں گے, لیجئے میں اپنا حصہ آپ کو دیتا ہوں, آپ اس کا مکمل سوٹ بنا لیں. حضرات خلافت ہو تو ایسی ہو, مثالیں ہو تو ایسی ہوں, کیفیت ہو تو ایسی ہو, ایمانی دولت ہو تو ایسی ہو, استغنا ہو تو ایسا ہو, اور سادگی ہو تو ایسی ہو, خدمت ہو تو ایسی ہو. میں بات کر رہا تھا عدلیہ مضبوط ترین ہے. آپ کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی لا کے یہودی کے برابر وقت کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. اب یہودی کیا نوٹ کر رہا ہے؟ معاملہ ایک زرا کا ہے؟ نہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کال بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا استثناء حاصل ہے. استثناء نہیں ہے, امیر المومنین ہے, مگر کٹہرے میں کھڑے ہیں اور فیصلہ سنایا جا رہا ہے, بات پوچھی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ امیر المومنین کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا یا ان کی طرف محبت اور نرمی اور میری طرف سختی, بلکہ فیصلہ سنا گیا, دلیل دی گئی. مجھے پتا تھا کہ میں غلط ہوں, لیکن جس طریقے سے ان کو لا کے کٹہرے میں میرے برابر کھڑا کر دیا گیا تھا, اندر ضمیر کی عدالت نے آواز لگائی, اگر آج بھی تو نے کلمہ نہ پڑھا تو پھر کس کو مان کے کلمہ پڑھے گا؟ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ, خلافت راشدہ کے حوالے سے اگر میں شروع کروں تو قرآن مجید کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تلک جتنے وصف, جتنی خوبیاں, جتنی اچھائیاں, جتنی بھلائیاں اور جتنی عظمتیں, جتنی رفتیں بیان ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری خلافت راشدہ میں پائی جا رہی ہیں. اور ایک اصول لے لیجئے, قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ یہ پہلے اصول بیان کرتا ہے, قاعدے دیتا ہے, ضابطے دیتا ہے, اوامر دیتا ہے, اور پھر جو ان کو اپنا لینا ان کے بعد کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم. یہ ہے عرش بری کی ہدایت, یہ ہے اللہ کی ہدایت,
یہ ہے رب کی رہنمائی، یہ لوکل، یہ ڈومیسٹک نہیں، یہ نازل کردہ ہے، منزل من اللہ ہے. جس نے بھی اس کو لے لیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. حضرات یہاں اولئک کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ اور جو خوبیاں اور جو وصف اور جو ڈگری دی جا رہی ہے نا، اس کے سب سے پہلے مصداق میرے محبوب کے صحابہ اور بالخصوص اس میں خلافت راشدہ ہے، بالخصوص خلافت راشدہ ہے. اور اولئک سے پہلے جتنے احکام، جتنے اوامر اور جتنی نواہی اور جتنے مسائل، جتنے اصول اور جتنے ضابطے، قانون اور قاعدے دیے گئے ہیں، ان سب کو اپنانے والے اگر ہیں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور خصوصاً خلافت راشدہ، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جائیں گی. اگر بات اولئک ہم الراشدون کی ہو تو رشد و فلاح کے سب سے پہلے مصداق یہ وہی لوگ ہیں. اور اگر بات جو ہے فائزون کی ہو، کامیابیوں کی ہو، کامرانیوں کی ہو، مومنون کی ہو اور حقیقی مومنوں کی ہو، تو پھر یہ سب خوبیاں اس میں ہیں. حضرات بہت کچھ آپ کو اس کے خلاف سننے کو ملے گا، جناب انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے وہ کر دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف ذرا بڑھ کے ایک مثال لے لیں. اللہ اکبر. کہا تھا نا پہلے فرشتوں نے، خلیفہ بناؤ گے جو دنگا فساد کریں گے، خلیفہ بناؤ گے جو آپس میں لڑیں گے، خون بہائیں گے. لوگوں جائیے، دنیا کی مثالی حکومت کیوں ہے؟ فوج بھی ہے، سپاہ بھی ہے، وزارت داخلہ بھی ہے، وزارت خارجہ بھی ہے، وزارت دفاع بھی ہے، ایمانی کیفیتیں بھی ہیں، پولیس اور فوج بھی مضبوط ہے، اور الحمدللہ اسلحہ کی بھی کمی نہیں. باغی بغاوت کے ساتھ کیوں بڑے ہیں کہ اگر حضرت عمر جیسی یہ سلسلہ اور خلافت 5-10 سال اور چل گئی تو پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے ہوگی. اصل خوف یہ تھا، ڈر یہ تھا. دونوں طرف کے لوگوں نے سر جوڑے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، یہودی بھی، فارسی نسل بھی، مجوسی بھی، نن مسلم بھی، مسلمانوں کی صفوں میں آ کے جس طریقے سے گھسے، نام لیا اور بغاوت کھڑی کی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس سے بڑھ کے مثالی حکومت کوئی نہیں. لوگوں جب اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے تو لوگ بڑا کچھ کروا دیتے ہیں، مگر ادھر تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، اور قوم بھی تھی، افراد بھی تھی، مجاہد بھی تھے، ماشاءاللہ نفری بھی تھی، کاٹ سکتے تھے، روک سکتے تھے، اور سب کچھ جو ہے اکھاڑ سکتے تھے، باہر پھینک سکتے تھے. لیکن اپنے وجود کے لیے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ فرشتوں کے اس جملے کے اوپر بھاری آ گیا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ خلیفہ اس کو بنانے چلے ہو جو دنگا فساد کرے گا، جو خون بہائے گا. لیکن یہاں دیکھیے کسر خلافت پہ چڑھ کے کیا کہتے ہیں لوگوں، جرم تو بتاؤ، کیا میں وہ نہیں جسے محبوب پیار سے ملتے تھے، جس کی حیا کرتے تھے، جس کے لیے پوری دنیا میں ایسی مثال کوئی نہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں گھر میں ہوں، اور جس نے پانی مشکل وقت میں مدینے کے کنویں فلاح عامہ کے لیے، جس نے ہر اچھے سے اچھا کام جو بھی اعلان کیا گیا، حتیٰ کہ جیش الاسرہ کے موقع پہ محبوب نے بولا تھا عمر میں اتنا خوش ہوں، تیرا رب اتنا خوش ہے، اگر آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو پھر بھی تو جنتی ہے. لوگوں تمہیں وہ موقع یاد نہیں؟ مار رہے ہو تو کیوں؟ خون کے پیاسے ہو تو کس لیے؟ جس نے پانی کے کنویں خرید کے تمہارے لیے وقف کیے، آج اسی پہ آ کے اس پانی کو بند کر رہے ہو. لوگوں 3 دن کا یزید کا وہ مدینے کا محاصرہ، استحصال تو سب کو یاد رہتا ہے. یہ 40 دنوں کا محاصرہ، پانی کی بندش اور ہر طرف سے گھیرا، اور پھر بھی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں. حضرات جائیے، وہاں پانی کی بات ہوتی ہے کہاں پہ جا کے؟ کوفہ میں، کرب و بلا میں. میرا ایمان ہے 70,000 کنووں سے ایک ڈول بھی نکلتا تو پورا کربلا پانی ہو جاتا. لیکن پھر بھی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی اور شہادتیں ہوئی. لیکن ادھر کیا ہے؟ کسر خلافت پہ کھڑے ہو کے بولا تھا لوگوں میں اپنے نبی کے حرم کو خون کے ذریعے ساتھ رنگوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لائیے ایسی مثال.
जिस्म के दुश्मन, जान के दुश्मन, हुकूमत के दुश्मन, खिलाफत के दुश्मन सर पे चढ़े हुए हों, ताकत भी हो, कुव्वत भी हो और सब कुछ कर सकते हो, और पूरे आलमे इस्लाम को उन्होंने वुसअत दी हो और फौजें किनारों पे लगा रखी हो, वो घर के इस छोटे से मसले को नहीं संभाल सकते थे। संभाल सकते थे, लेकिन क्या बताया कि हम फसाद करने वाले नहीं, खून बहाने वाले नहीं। और हजरात फिर तलवार की काट बढ़ती है, उंगलियां कटती हैं बीवी की, और अपने वजूद से खून शहादत कुरानी औराक पे गिरता है। कुरान गवाही देता है कि जामिउल कुरान ने अगर पूरी दुनिया में कुरान मजीद के नुस्खे रस्म उस्मानी के साथ पहुंचाए हैं, तो अमली किरदार भी पहुंचाया है कि कुरान अगर दंगे और फसाद से रोकता है, तो जामिउल कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान ये ऐसा करने वाला नहीं है। हजरात क्यों ना इसे मिसाली कहा जाए। आगे चलते जाइए और फलाह बहबूद के काम देखिए, कहीं पे तनख्वाहें देखिए। मैं तो एक मिसाल पे बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया जब किसी को गुलाम बना लेती है ना, तो जिंदगी भर के लिए गुलाम बना के रख लेती है। नौकर बनाती है तो कोशिश होती है कि सदा हमारे पास रहे। लेकिन ये कौन थे? ये खिलाफत राशिदा थी। रात को गश्त में है, एक बीवी की आवाज सुनी है और जुमले कान में पड़े हैं, वो अपने शौहर को याद कर रही है। और पूछा गया, पता किया गया शौहर इसका कहाँ है? कहा बॉर्डर पे है, सरहदों पे है। घर में आते हैं, पहले बीवी को पूछते हैं, फिर बेटी को पूछते हैं। आपकी और मेरी गैरत हमें शायद रोक ले, लेकिन वो दीन के लिए, वो लोगों के लिए, फलाह बहबूद के लिए उमर जैसा गैरतमंद इंसान अपनी बीवी से ये जुमले पूछता है। एक औरत एक शौहर के बगैर कितना वक्त गुजार सकती है? हौसला और सब्र। फिर बेटी से पूछते हैं और जो जवाब मिलता है उसका सर्वे करने के बाद कानून बना दिया, कोई भी फौजी, कोई सिपाही जिसे आपने मुलाजमत पे रखा हुआ है, वो 4 महीने से ज्यादा उसे वहां पे नहीं रोका जाएगा, छुट्टी दी जाएगी बअम्र मजबूरी। कोई ऐसी लाचार और बेबसी की बात है, लाचारी है, लाचारगी के बाद आना है तो फिर हद से हद 6 माह। हजरात आज पूरी दुनिया कुफर का आलम तो इस उमरला को, खिलाफत राशिदा को और इस निजाम और सिस्टम को मान गया। नहीं माना तो कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं मान सका। आइए दावत दे रहा हूं खिलाफत राशिदा के सिर्फ ईमानी, इस्लामी, इल्मी, अमली और समाजी काम, और फिर उनके कानून और कायदे और ज़ाब्ते, और 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए नए से नई सोच, नए से नया किरदार, और उनके तहफ़्फ़ुज़ और अमानत के लिए, अमान के लिए जो उन लोगों ने काम किए हैं, अगर आप पढ़ें तो कम अज कम इसके ऊपर इस वक्त दुनिया में 1400 से ज्यादा किताबें मुस्तनद लिखी जा चुकी हैं। मुंह से कहना है, 1-2 नहीं, 1400 से ज्यादा किताबें मार्केटों के अंदर मौजूद, मुख्तलिफ जुबानों में मौजूद। फिर आप भी कभी पढ़िए, लोगों के कहने पे नहीं कि मुहर्रम के अय्याम आए तो इन अमीरों को, इन अमीर जादों को और इन इमामों को, इमामत के सरदारों को, इन कायदीन को, क़ियादत के उभरते हुए जो नाम थे, और आसमान के ऊपर जो है इतने चांद सितारों ने इज्जत नहीं पाई, सूरज ने उतनी रोशनी नहीं पाई जितना पूरी दुनिया में इन्होंने इस नूर को फैलाया और खिलाफत के उसूलों को कायम किया और अल्लाह के दीन को नाफिज करके दिखाया, दीन और दुनिया का हसीन इम्तिजाज किया। इसे मुताले में रखिए, स्टडी में रखिए। किसी अनपढ़ और जाहिल के कहने पे अपनी जुबान से इनके खिलाफ या अपने दिमाग से इनके खिलाफ, हजरात अभी तो मैंने इस दौर की शहादतें कि थोड़े से नुकसान के साथ, मामूली मामूली नुकसानात के साथ कितनी बड़ी बड़ी फतूहात हैं, इनकी सिफारत कितनी मजबूत है, निजामत कितनी मजबूत है, वजारत दाखिला कितनी कवी है, वजारत खारजा कितनी मजबूत है, और इनके जुमलों में कितनी ताकत है, और इनकी तहरीर और तकरीर में कितना असर है, कौल में, करार में वो कितना जो है वो ताकत का मंबा समझा जाता है। हजरात दुनिया मिसालें देती है, हम उनकी मिसालें नहीं लेते। मसलन मैं मिसाल दे सकता था, या सारियतल जबल मशहूर रिवायत है, ज़ईफ है, हम इसको नहीं चलाते। हम इसको खिलाफत राशिदा की शान में ला सकते थे, लेकिन नहीं लाते कि आवाज आ रही है, ए जबल के पीछे चलने वाले, जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज को सुन के
मशक्कत का सिपा सालार पीछे घूमा है, दुश्मन के अटैक से बचा है। हजरात, हमें ऐसी ज़ईफ रिवायतों की जरूरत नहीं है, या हमें उन रिवायतों की भी जरूरत नहीं है कि जिनका सर जो है और पा नहीं, और उनमें लिखा है कि ये खत लिखा और नील चल पड़ा। हजरात, हमारे पास वो अहकाम, वो कवायद, वो जवाबित, वो निजाम, वो सिस्टम कि जिसमें बंद दरीचे भी खोल दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसका रास्ता ना फारिस से रुका, ना ईरान से रुका, ना रूम से रुका, ना शुमाल से रुका, ना जनूब से रुका, ना शर्क से रुका, और इन्होंने वुसअतें पाई। आज हम दिन ब दिन तंग क्यों हो रहे हैं, वापस क्यों लौट रहे हैं और अपने घरों की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने हुकूमत करनी चाहिए मगर जमहूरियत को मुसलमान करके। और इसने हमें जितना एक दूसरे की जिल्लत और रुसवाई का रास्ता दिखाया है वो किसी से मख्फी नहीं। जब तक दूसरे को बुरा ना कह ले हम अच्छे नहीं हो सकते। हजरात, मुझे दिखाइए जनाबे अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पोजीशन नहीं थी। कौन कहता है नहीं? उनके फैसलों पे तनकीद नहीं थी, मौजूद थी, मगर जब दलील आती थी उसे समेना व अताना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर एतराजात की अगर लिस्ट बनाएं तो एक थीसिस बनता है और एक पूरी किताब बनती है, मगर जब दलील दी गई तस्लीम किया वक्त के हाकिम ने भी, अवाम ने भी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर कौन से मतायन हैं जो लगाए नहीं गए, मगर उन तानों के जवाब और दलाइल जो हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के पास हैं, किताब और सुन्नत के साथ। जनाबे अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, जनाबे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उंगलियां उठी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो काम किए थे दलाइल के साथ किए थे और अल्लाह की तौफीक के साथ किए थे। आइए, और कुछ नहीं, आज के इस दरस की वसातत से इन लोगों के बारे में कम अज कम अपना जहन तो मुस्बत बना लें और अपनी चमकती दमकती लाजवाल बेमिसाल तारीख को दुनिया के सामने फख्र के साथ पेश किया करें, घबराया ना करें। वो कितने बदनसीब हैं कि जिन्होंने कहा कि ये बदनामी का दौर, ये तबाही का दौर, ये जिल्लत का दौर और ये परेशानियों का दौर नहीं। नहीं, वो अहले बैत की मोहब्बत के नाम के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर गए हैं, उसके लिए एक सुन्नी को, एक मोमिन को, कलमा गो को, और एक अहलुस सुन्ना वल जमा के फर्द को, अहलुल हदीस को, और एक मुस्लिम को और एक मोमिन को जो है आंखें बिदार करके नजर तारीख पे भी रखनी है, माजी को गवाह भी बनाना है और अपने हाल को भी दुरुस्त और इस्तिकबाल की बेहतरी की तरफ बढ़ना है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। हजरात, खिलाफत राशिदा पे मबनी बड़ी खूबसूरत किताबें मार्केट में मौजूद है, अपने घर में रखिए और खुलफाए अरबा का तारुफ और उनके किए जाने वाले काम, उनकी लिस्ट बना के अपने बच्चों को दें। आपके बच्चों के इंशाअल्लाह जो है वो जहन खुले और उनके बारे में मुस्बत सोच बने। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।